السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں نمرہ اقبال اور میں ہوں فرحانہ خان۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن۔ وزیراعظم عمران خان آج کراچی کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ اہم اجلاس کی صدارت اور ملاقاتیں کریں گے۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر سی ٹی ٹی کے آپریشن میں 5 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کی صورتحال پر دوحہ میں 3 روزہ بات چیت آج شروع ہو گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان حکومت الزام تراشی سے باز رہے اور پاکستان سے تعمیری مذاکرات کرے۔ دوسری جانب کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر دکان کے قریب دستی بم حملے میں 1 نوجوان جہاں باغ اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ اب تک جانی آپ نے ہیڈ لائنز، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے این نیوز ایچ ڈی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہران علی اور میں لا رہا ہوں آپ کے لیے پروگرام حق کی بات مہران کے ساتھ۔ دیکھنا نہ بھولیے گا منڈے ٹو تھرسڈے اونلی آن این نیوز ایچ ڈی پر۔ کیا انصاف کی راہ بہت کٹھن ہے؟ کیا آپ انصاف چاہتے ہیں؟ تو آئیے ہمارے ساتھ، ہم دکھائیں گے آپ کو راستہ حق کا، سچ کا اور انصاف کا۔ کیا ہم اپنی ہی سوچ میں قید ہیں؟ تو ہم کریں گے آپ کو آزاد اور لے کے چلیں گے ان کے پاس جو بات کرتے ہیں حق کی، سچ کی اور انصاف کی۔ کیا آپ کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے؟ کیا آپ انصاف چاہتے ہیں؟ تو آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ اقبال۔ میں لا رہی ہوں آپ کے لیے پروگرام آدمزاد، جس میں ہم بات کریں گے ان افراد کے بارے میں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ان افراد کے بارے میں جو محنت کش ہیں، ان افراد کے بارے میں جن کو زمانے نے ٹھکرا دیا۔ بات کریں گے ان ماؤں کے لگتے جگر کے بارے میں جنہوں نے نشے کی لت میں اپنے تمام تر ہمدرد کھو دیے۔ بات ہوگی ایسے مظلوموں کے بارے میں جنہیں زمانہ عزت نہیں دے سکا، کیونکہ آپ، ہم اور سب ہیں آدمزاد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ خان۔ ہم لیں گے جائزہ مہنگائی کا، ہم لیں گے جائزہ حکومت کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ایوانوں میں بیٹھے حکومتی نمائندوں کا، ہم لیں گے جائزہ تعلیمی اداروں کا، ہم لیں گے جائزہ پولیس کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ہر اس خبر کا جو پس پردہ ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام جائزہ صرف این نیوز ایچ ڈی پر۔ ایجوکیشن، کرپشن، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح الگ چاہیے۔ اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا، لیکن تنگ ہیں اب۔ بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے، یہاں تو آوے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے، پورا نظام خراب ہو گیا ہے۔ یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے، کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے۔ چیز لینے جاتے ہیں آپ، 10 منٹ کے بعد جائیں گے اس پہ 10 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی، حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی، جب تک وہ لسٹیں نہیں وہ دے گی، جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک تو عوام بیکار ہے، عوام اسی طریقے سے چیخ سکتی ہے۔ نئے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر سب کچھ مر جائیں گے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، اس کا کہنا غلط نہیں تھا، صحیح تھا۔ اس نے کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا، مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔
इमरान खान कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास की सदारत और गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताह करते हुए कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल उगाया गया है। पाकिस्तान में 60 साल तारीख में 64 करोड़ दरख्त उगाए गए। क्वेटा में मगरबी बाईपास पर सीटीडी के ऑपरेशन में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीडी के मुताबिक 5 दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में मारे गए, जबकि इनके जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में 3 रोजा बातचीत आज शुरू हो गई। रूसी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के मामले पर दोहा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका के ताउन से शुरू हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान हुकूमत इल्जाम तराशी से बाज रहे और पाकिस्तान से तामीरी मुज़ाकरात करे। दफ्तर ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान सफीर की बेटी के मामले में पाकिस्तान आने वाले अफगान वफद के साथ वाक़े की तमाम तफसीलात शेयर की हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अफगान सफीर की बेटी के अगवा का तासर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान की ख्वाहिश को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए अफगान हुकूमत से अफगान सफीर की बेटी तक रसाई की दरख्वास्त की है। इनका कहना था कि भारत ने अफगान सफीर की बेटी के मामले को हवा देने की कोशिश की। हमें अदराक है कि अफगान वफद वापस जाकर वही राग अलापेंगे जिनका जहन बनाकर आए। उन्होंने मजीद कहा कि सलामती कौंसिल में अफगान नुमाइंदे के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए और कहा कि अफगान हुकूमत इल्जाम तराशी से बाज रहे और पाकिस्तान से तामीरी मुज़ाकरात का आगाज करे। दूसरी जानिब क्वेटा के मशरकी बाईपास पर दुकान के करीब दस्ती बम हमले में एक नौजवान जहां बाग जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मशरकी बाईपास पर शेरजान स्टॉप पर एक दुकान के करीब पाकिस्तानी परचम फरोख्त करने वाली रेहड़ी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम फेंक दिया जो जोरदार धमाके से फट गया। से आपको आगाह करें, जहां पिछले कई दिनों से गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरी परेशान थे, अचानक बादलों ने आसमान पर अपना रंग जमा लिया। पिछले 1 घंटे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवा के साथ मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। इस हवाले से वहां से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रियाज तलत से। जी रियाज तलत, बताइएगा। मैं हूँ आपके साथ रियाज तलत। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चलूँ कि पिछले कई दिनों से गर्मी और हमस की वजह से शहरी परेशान थे और आज शाम बादलों ने अपना रंग जमाया और आसमान पर काले बादल छाए और पिछले 1 घंटे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और मौसम खुशगवार हो गया है। अगर मुज़ाफ़ात की बात की जाए तो वो सारे इलाके जो हैं वो भी बारिश की लपेट में है। दर्जे हरारत की बात करें तो वो 37 सेंटीग्रेड है। अगर लालिया शहर के सेवरेज सिस्टम की जो रवायती तौर पर जब भी बारिश होती है तो इसकी बात करें तो जो पूरा शहर है उसकी गलियां, बाजार, नदी नालों का जो है वो मंजर पेश कर रहे हैं। जी आपको बताते चलें कि एसपी गुलगश्त डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद रजा तनवीर ने थाना सदर मुल्तान का विजिट किया। इस मौके पर एसएचओ सदर मुल्तान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद भी इस दौरान वहां मौजूद थे। एसपी गुलगश्त ने पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया, हवालात, थाना की सिक्योरिटी और थाने से मुतल्लिक दीगर अमूर का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। और मुजफ्फरगढ़ में डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने जतोई का दौरा किया। इस मौके पर एसडीपीओ जतोई नसरुल्लाह खान बाबर इनके हमरा थे। मुहर्रम अल हराम के हवाले से इंतजामात पर मेंबरान अमन कमेटी और लाइसेंस दारान से मुलाकात की। डीपीओ ने जतोई में मरकजी जलूस रूट का भी विजिट किया और हिदायत दी, जिसमें डवेनल मिंबर उलमा अमन अहले हदीस मौलाना अब्दुल गनी साकिब जनाब फियाज नसीम, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान जतोई और दीगर फरीकीन हमरा थे। और दूसरी जानिब खान बेला बस्ती आदिल आराई मौजू लखानी तहसील लियाकतपुर का एक शख्स जो कि कबाड़ में काम करता था, चोलिस्तान से रॉकेट लॉन्चर कबाड़ में ले आया। बाप बेटे ने रॉकेट लॉन्चर को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिसमें बाप मौके पर दम तोड़ गया और जख्मी को अस्पताल ले जाते हुए जख्मी किताब न लाते हुए बेटा भी दम तोड़ गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश का आगाज कर दिया। और मुल्तान में कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने तकियाती मंसूबों को बरवक्त तकमील के लिए हतमी डेडलाइन दे दी। डेडलाइन में कौमी तामीर नौ के महकमे मुकर्रर वक्त में स्कीमें मुकम्मल करके अदारों के हवाले करें।
صدارت میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وقاص خاکوانی سمیت قومی تعمیر نو کے محکموں کی سربراہان کی شرکت۔ اچھی شہرت کے حامل ٹھیکیداروں کو بھی کام الاٹ کیا جائے گا۔ 200 کروڑ کی 22 نئی اسکیمیں منظور کر لی گئیں۔ سکول ایجوکیشن کی 8، ہیلتھ 13 اور واٹر سپلائی کی 47 اسکیموں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ لیا میں احتساب پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ڈی پی او سید علی رضا کا جزا و سزا کا عمل جاری ہے۔ ڈی پی او کی زیر صدارت منعقدہ ارد روم کے دوران 17 پولیس ملزمان پیش ہوئے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر سب انسپکٹر کو تنزلی کی سزا 2 بنا دیا گیا۔ ایک کانسٹیبل کو غیر حاضری پر سزا دیتے ہوئے 1 درجہ تنخواہ میں تنزلی کر دی گئی۔ ڈی پی او نے 3 ملزمان کو منشور کی سزا جبکہ 5 ملزمان کے خلاف شوکات فائر کر دیے۔ بچپن سے ہی نعت کا شوق تھا اور حقیقتاً